we shall discuss James Joyce's short story Araby, Araby. Okay, so we will be doing like this. First I will explain in English, then I will explain in Malayalam. That would be how we will be dealing this mini lecture. Okay, so first of all, to know about James Joyce, he is an Irish novelist who is considered as a modernist writer. The theme of this particular work is that the subjective feelings of a person and the objective world are two opposing things, and there is no agreement between them. Now this calls for an explanation. What do you mean by this? Subjective feelings of a person. What do you mean by subjective feelings of a person? What are the subjective feelings of a person? What is the difference between subjective and objective? Okay, what is the difference between subjective and objective? Subjective means you are something like it is personal. Personal in the sense, like for example, let me tell you, to describe Christmas. Christmas is a festival. You can describe Christmas in two ways. One is very factual, and that factual description includes very statistical figures which are very much considered and approved by the entire world, which are just facts and figures. Okay, so that type of an explanation will be objective, whereas sometimes you can describe in an impressionistic way how you felt about it. Oh, the Christmas, it was like this, I often like about this and all. So when you say Christmas is celebrated on 25th December, like that, 25th December, and all over people celebrate the birth of Jesus Christ, who is considered as Messiah. So that is objective. But when I say Christmas is very much enjoyable day, and we often celebrate Christmas by like cutting the cake and going to the church for the midnight mass. So that is impressionistic. Somebody is telling from out of that person's experience. Now that is subjective. So now I hope you understood what is the difference between subjective and objective. Now the subjective feelings of a person whose feelings are very subjective or very personal, okay, that is opposite to the objective world. How the world is? The world is very objective. The world is looking only for facts. The world is not giving importance to feelings. So that is what is described here. The subjective feelings of a person and the objective world are two opposite things. There is no agreement between them. These two cannot go together, right? Because these are two opposite things. Now here we see a boy in Ireland who is obsessed with the girl who is living across the street near his home. So this is given in a first person narrative, and it describes the world as it appeals to his senses, appeals to that particular narrator's senses, and leaves the reader with a suggested rather than outright moral resolution. Now this is given in a first person narrative where the feelings of that particular boy is mentioned. That only gives a suggested resolution, not an outright one, just a suggested resolution. Like what is it? Like they are just giving we are not completely sure what is the feelings of the boy at the end of this story, but it is like we are often left to take or accept what is given. Now let us see the setting of the story. The first paragraph is, the first part is in and around the narrator's home in Dublin, Ireland. And end of the story, the action moves to a bazaar, a kind of traveling market across the town. These type of bazaars are normally organized by churches with regard to raising fund for charity. So the narrator here is a school-going young boy, a boy who is of school-going age. He falls in love with his friend's sister, who is elder than him.
The story begins with the narrator's description of his home and his neighborhood. Now, there are many sensory factors given here. Sensory means what? That is related to our five senses, right? Like sight, smell, smell, hearing, auditory, taste, touch, right? All this. So sight, smells, colors, textures, all these include the sensory descriptions given here in this particular work. Now, the friend sister. Now, the narrator is just given as a boy. The narrator is just referred to as a boy. Okay. And the friend sister is referred to as Mangan's sister. Throughout the story, she is referred to as Mangan's sister. Mangan's sister appears on her doorstep and narrator is very much obsessed with her. He is really in love, falling in love with that girl, and that obsession that he has is very powerful. Now, the story is based on how the narrator might act with that obsession, how he might obtain this young girl, whether he is successful in getting the love back from this girl. One night, what happens is that he meets her at her doorstep and asks her whether she is attending the next day, that is Saturday's Bazaar, named Araby. She expresses her wish to go, but then she says that she will not make it because she has to go for something related to convent. She has to go for some particular event that is happening in her convent. Okay, now he says that he will definitely bring her a gift. Okay, now the obsession for the girl transfers into the obsession for gift. Now he is all the time thinking about giving that gift. Now here he ignores his school works and everything, and he is after this gift. Narrator's uncle, he was expecting some money from his uncle. He had asked some money from his uncle to buy that gift, but then he came very late. He was drunk, uncle was drunk, and he came very late. Now he sets out too late and the bazaar was nearly closed. So what happened when he reaches the bazaar? The women, only few shops were opened, and the women who were selling the things ignored him or treated him like unwanted because he's just a kid. She didn't think that he would be a customer. She just thought him to be one who just came to see, for sightseeing. So what happens? He chooses not to buy anything, and he stands angrily in the deserted bazaar as the lights goes out. He simply gives up. Now he has some infatuations, misguided as the fantasies about the bazaar. So his infatuations are just misguided about the fantasies that he had about the bazaar. Here, a story of happy, youthful love becomes a tragic story of defeat because he was not able to get a gift. Now the story presents this frustration as universe. The narrator has not, so this type of frustration of this type of young boys who are just very young, they don't have money of their own to do anything what they please. Now this frustration is presented as universal, and that is why this narrator has no name. The narrator finally at the end sees himself as a creature. In Araby, James Joyce suggests that all people experience frustrated desires of love and new experiences like this boy. So this boy is presented as an introverted boy. Some critics say that Mangan's sister is just like Ireland, and the boy's quest is on the behalf of his country, related to the history that they have. The church, Araby is like this type of bazaars are often organized by church parishes for raising fund for charity. Now the main character is always treated with sympathy, and the central theme is
the loss of innocence, both in his belief and romance. Now the story is from early 20th century, a period that is very much notable for Irish nationalism. The protagonist shifts from an idealistic and immature and shifts from his idealistic and immature dreams, and then he is facing the reality of adulthood by the end of the story. He realizes that his journey to Araby, to that bazaar, and his infatuations were all for nothing. So all his infatuations. So he again he thinks like if for expressing love he don't need to give gifts. Okay, another theme is idealism. This particular work is overly idealistic about his adoration of Mangan's sister, and this further leads to the idealization of Araby. So there is throughout the color brown that is presented here in the story, which represents the dullness of Dublin. The former tenant of his house was a priest. Now the details of priest is given just like the commentary of the Catholic Church. The play of light and dark, especially in that bazaar, symbolizes the innocence and happiness of a boyish life. There is epiphany in the climax. So now this woman, this girl is his mental escape from the monotony of his life. She is revered as a chalice, just like how a priest takes care of the chalice. Okay, the chalice where the blood of Jesus, that is the wine, is taken in the Holy Mass, the chalice. She is considered with as much reverence that a priest would take care of the chalice. So, as we see that the boy is taking care of this girl or considering her with as much reverence as a priest would do toward the chalice, the same way the climax has epiphany. Epiphany is the sudden revelation or realization. The Arabi Bazaar. He hopes to visit there and thus become superior among his peers. When they are sleeping, he is doing something different. At the night, he is going alone there. Okay, so this shows that he is coming of his age, early adulthood. Narrator is aware that he has unrealistic expectations of the bazaar. So he thinks that he can easily go there, buy a gift and come back. But then he has some premonition that something wrong will happen. The poverty of Dublin is highlighted by the image of the rundown houses and the third-class compartments of the train. The silence of Arabi Bazaar is compared to that of the silence of the church after the service, after the Holy Mass. The silence that is there in the church, that is compared to the silence of the Arabi Bazaar. Inside the bazaar, his admiration for it gives place. He was having a great admiration for the bazaar. He was so excited to go there. But that gives to a sudden epiphany, a sudden revelation, and he realizes that his desires and the market are not special or exotic at all. That is nothing related to one another. He was driven by vanity and the desire for approval. He was driven by vanity, that materialistic. He was just becoming materialistic because he thought a gift can win him his love. And the desire for approval, he wanted a desire for an approval. And finally he realizes that no such gift is mandatory for getting his love. And then he stays there in that bazaar till the light goes out. That is how the story ends. Now I shall give you the Malayalam explanation. James Joyce ഒരു ഐറിഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് അറിയാലോ. മോഡേൺ പീരീഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണുള്ളത്, വേൾഡ് വാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ആൾക്കാരുടെ ഡിസ്ട്രസ്, ആ ഒരു എന്താണ് ആംഗ്രി യങ് മാൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലാണല്ലോ. സോ ഇദ്ദേഹത്തെ ജെയിംസ് ജോയ്സിന് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൻ്റെ തീം എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് എ മാൻ ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. ദെയർ ഈസ് നോ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സബ്ജക്റ്റീവും ഒബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് സംതിങ് പേഴ്സണൽ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഫാക്ച്വൽ. സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്മസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം അല്ലേ. ഒന്ന് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് പറയാം. എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 25 ഡിസംബറിലാണ് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ആൾക്കാർ 1 തീയതി മുതൽ 25 വരെ നോയമ്പ് നോറ്റാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഫാക്ച്വൽ ആണ്. അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫാക്ച്വൽ യൂണിവേഴ്സൽ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷനിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ വെച്ച് പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്മസ് നല്ല ആയിട്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ കേക്ക് മുറിച്ചും പള്ളിയിൽ പോയും രാത്രി കാലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോയും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്മസ് കാലം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേഴ്സണലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കും, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും. അതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണലിയാണ്, അത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്, സംതിങ് പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റീവും ഒബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ്. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പേഴ്സണലിയും ലോകം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകവും ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ ചേർന്ന് പോകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കഥ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ കൊച്ചിൻ്റെ കഥയാണ്. അയർലൻഡിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. അവൻ എന്താണ്, തൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പുറത്തുള്ള തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചേച്ചിയോട് ഇഷ്ടം, ഒരു പ്രണയം ആ പ്രായത്തിൽ തോന്നൂല, കാരണം പ്യൂബേർട്ടിയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാം. സോ ഈ സ്റ്റോറി ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ അവൻ്റെ സെൻസിൽ ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ്, അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെ എന്താണ് ഒരു സജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും അറ്റ് ദി എൻഡ് അവൻ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. സെറ്റിംഗ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം മൊത്തം ഈ നരേറ്റേഴ്സിന്റെ ഹോമാണ്, അതായത് ഡുബ്ലിനിൽ അയർലൻഡിലുള്ള ആ ഒരു വീടിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ്, പള്ളിക്കാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു മാർക്കറ്റ് പോലത്തെ ആ കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സംരംഭം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. സോ നരേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ കൊച്ചാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രായത്തിൽ മൂത്തതുമാണ്. അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ നരേറ്റർ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീടും തൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നെയ്ബർഹുഡും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണ്ടാണ്, ചെയ്യണമല്ലോ, കാരണം നെയ്ബറായിട്ടുള്ള ചേച്ചിയോടാണല്ലോ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇവിടെ സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത്. സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എനിക്കത് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്? സൈറ്റ്, കാഴ്ച, പിന്നെ സ്മെൽ, പിന്നെ ഏതാണ്? കേൾവി, കേൾക്കുന്നത്, പിന്നെ രുചിച്ചറിയുന്നത്, ടേസ്റ്റ്, പിന്നെ തൊട്ടറിയുന്നത്, സ്കിൻ. ഇത്രയാണ് 5 സെൻസസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത്. കാണുന്ന കാഴ്ചകള്, ഓരോന്നിന്റെ മണങ്ങള്, കളർ, പിന്നെ ഓരോ ടെക്സ്ചർ, മെറ്റീരിയൽ, അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് ത്രൂ ഔട്ട്. ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്ററിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മങ്ങാൻ സിസ്റ്റർ എന്നാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഈ മങ്ങാൻ സിസ്റ്റർ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. അവരോട് ഈ നരേറ്ററിന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സഷൻ, അവർ കൂടിയേ തീരുന്ന അത്രയ്ക്കൊരു ഇഷ്ടം. എങ്ങനെയാണ് ഈ നരേറ്റർ തൻ്റെ ഒബ്സഷനിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടം സഫലമായോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് ആകാംക്ഷ തരുന്നത്. ഒരു രാത്രി ഈ നരേറ്റർ ഈ മങ്ങാൻസിന്റെ ചേച്ചീനെ അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് കാണുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നാളെ
അതായത് സാറ്റർഡേ നടക്കാൻ പോകുന്ന ബസാർ, പള്ളിക്കാരൻ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു മൂവിങ് മാർക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് കോൺവെന്റ് റിലേറ്റഡ് എന്തോ ഒരു ചടങ്ങിന് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ ചെറുക്കൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അവിടുന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ പെണ്ണിനോടുള്ള ഒബ്സഷനേക്കാളും പിന്നെ ഗിഫ്റ്റിനോടുള്ള ഒബ്സഷൻ, എങ്ങനെയും ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്നാ അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാശ്. അങ്കിളാണെ കുടിച്ച് പൂസായി, രാത്രിയിലാണ് വരുന്നത് കാശൊക്കെ. പിന്നെ അവസാനം ഒരു രീതി കാശും കൊണ്ട് ബസാറിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഓൾറെഡി ടു ലേറ്റ് ആയി. പകുതി കടകളും അടച്ചു, 1-2 കടയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതിലൊരു കട, ഒരു സ്ത്രീ നടത്തുന്നൊരു കടയിൽ ചെന്നപ്പം അവരൊരുമാതിരി, ഓ ഇതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ഇവന് ആണോ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരുമാതിരി ഒരു പുച്ഛിച്ചു അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ചെറുക്കൻ ആ ദേഷ്യത്തിൽ ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബസാറിൻ്റെ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അവനൊരു റെവലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് അവനുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫാക്ച്വേഷൻസ്, അവൻ മിസ്ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് അവനുള്ള ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷനാണ് ഈ സ്ത്രീയോടുള്ള സ്നേഹം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബാസാറിൽ കാണുന്ന ഫാൻറ്റസീസും. നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫാൻറ്റസി അല്ല റിയാലിറ്റി ചെന്നപ്പം അവന് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് യൂത്ത്ഫുൾ ലവ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഈ സ്റ്റോറി അവസാനം ഒരു ട്രാജിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഡിഫീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഫുൾഫിൽമെന്റും കണ്ടന്റ്മെന്റും ഒക്കെ ഡുബ്ലിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറി ഈ ചെറുക്കനുള്ള ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷനെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറുക്കന് ഈ നരേറ്ററിന് പേരില്ല. ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്ററിനെ ആണെങ്കിലും മങ്ങാൻ സിസ്റ്റർ എന്നാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റോറി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ് ഈ പൊതുവെയാണ് ഈ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഡിസയർ ഓഫ് ലവും ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ പൊതുവെ ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ചെറുക്കൻ ഒരു വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയാണ്. ചില ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നു മങ്ങാൻ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അയർലൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് കൺട്രിയാണ്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോലെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പതൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ തീം ഇന്നസെൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്, അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും അവൻ്റെ പ്രണയത്തിലും. സ്റ്റോറി ഏർലി 20th സെഞ്ച്വറിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. എ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നോട്ടബിൾ ഫോർ ഐറിഷ് നാഷണലിസം. പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് തൻ്റെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക്കും ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രീംസിൽ നിന്ന് റിയാലിറ്റി ഓഫ് അഡൽട്ട്ഹുഡ്, തൻ്റെ അഡൽട്ട്ഹുഡിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവന് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ അറബിയിലോട്ടുള്ള ജേർണി, അവൻ്റെ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നിനുമല്ല. ഇതിൻ്റെ അനദർ തീം എന്നാണ് ഐഡിയലിസം. വളരെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി ത്രൂ ഔട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ കളർ ഈ ബ്രൗൺ കളറിന് എപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഡുബ്ലിൻ്റെ ഡൾനെസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ആ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കാത്തലിക് ചർച്ചിനുള്ള ഒരു കമൻ്ററി പോലെയാണ്. പ്ലേ ഓഫ് ലൈറ്റും ഡാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ പ്ലേ കാണിക്കുന്നു. ഇത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എപ്പിഫനിയാണ്. എപ്പിഫനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സഡൻ റെവലേഷൻ ഓർ റിയലൈസേഷൻ. ഈ ചെറുക്കനും ഈ സ്ത്രീയോടുള്ള അവൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണ്? വെറും ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മൊണോട്ടണിയില്ലേ, അതിൽ നിന്നൊരു എസ്കേപ്പ് മാത്രമാണ്. അവളെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാസ പീലാസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കുർബാന കാണത്തില്ലേ, ചാലിസ് വൈൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുന്ന ആ ചാലിസ് എങ്ങനെയാണോ അച്ഛൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഇവൻ ഈ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ അറബി ബസാർ എന്നുള്ളത് അവൻ അവിടെ പോകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങുമ്പം ഞാൻ ധീരമായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു, ഈ ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കുന്നു, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നരേറ്ററിന് മനസ്സിലാവുന്നു. അവിടെ എന്തോ അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്, അവൻ്റെ ഒത്തിരി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല. ഡുബ്ലിൻ്റെ പോവർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഇമേജസ് ഓഫ് റൺ ഡൗൺ ഹൗസസ്, വളരെ മോശം നിലയിലുള്ള വീടുകൾ, പിന്നെ 3rd ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനൊക്കെ ഡുബ്ലിൻ്റെ പോവർട്ടിയെ കാണിക്കുന്നു. അറബി ബസാറിലുള്ള ഈ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൈലൻസ് ഇല്ലേ, അതിനെയായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബസാറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്?
അവൻ അവസാനം തരുന്ന എപ്പിഫനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് അല്ലല്ലോ ലവ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. ഹി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഡിസൈർസ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ആർ നോട്ട് സ്പെഷ്യൽ. ഇതൊന്നും സ്പെഷ്യൽ അല്ല, ഈ ഡിസൈർസ് ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ അല്ല എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹി വാസ് ഡ്രിവൺ അവേ ബൈ വാനിറ്റി. ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം നേടണം എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ വെറും വാനിറ്റി ആണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് അവളുടെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ വാനിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ബാലിഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഡൽട്ട്ഹുഡിൻ്റെ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഉള്ളടക്കം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഗമ കളിച്ച് പറയുന്നൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അത്ര നന്നായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ള പോലെയൊക്കെ സാധാരണ നാച്ചുറലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സംസാരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇനി മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ചെയ്യും ഒരേ വീഡിയോയിൽ. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ മലയാളം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് നോൺ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു കാശും എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. എനിക്ക് വെറുതെ വട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുക, ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് 10-20 പിള്ളേരിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാഷനാണിത്. ആ ഒരു പാഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്തെല്ലാം എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ ഗോള് പോലെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ദേവിക എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടി, ദേവിക വിജയൻ, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ലവബിളായിട്ട് എന്നോട് പെരുമാറുന്നൊരു കുട്ടിയാണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുക അത് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക, ഇത് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക. ആ കുട്ടി പ്രൈവറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, അത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റും 10 മിനിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൂ, അരമണിക്കൂറിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ റെയറാണ്. അത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് ആ കൊച്ചിന് B ഗ്രേഡ് കിട്ടിയെന്ന്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ കുട്ടികൾ കാണും പ്രൈവറ്റായിട്ട് നല്ല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യൂസൊക്കെ 12,500 വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മാസം. എന്നിട്ട് 12,500 വ്യൂസ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ വെറും 500. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് എന്താണ്, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യം ആവില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ ഒരു വെഞ്ചർ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതൊരു സപ്പോർട്ടിൻ്റെ രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്നാലേ എനിക്കും വളരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ഗുണമല്ല, പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക. ഏതെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. essays കഴിവതും ചോദിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് essays എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ essays വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്ക് പോംസും ഡ്രാമാസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം. മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാം. ഐ വിൽ ബി ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിനകത്തിടുന്ന താങ്ക് യു മിസ്സേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്സേ. അപ്പം മിസ്സേന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ വിളിക്കും. നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല, എന്നിട്ട് മിസ്സേന്നൊക്കെ വെച്ച് എന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ബൈ 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 ബൈ. ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബൈ.